बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अज अतम एतमाद पेश हुई सी, अज वोटिंग सी पार्लीमेंट दे विच। सारे बंदे इकट्ठे होए। जिस तरह कि तुहानूं पता है, कासम सूरी नूं भेजिया उन्हें असद कैसर ने, आप नहीं आया। कासम सूरी डिप्टी जिहड़ा स्पीकर है वो आया, तो जिहड़ा फौदा डब्बू है उस वगैरह ने थोड़ी बकवास की। उन्हें दूसरी पासे किसी ने सुनी, एक पासे बस उन्हें आंदे नाल बैठदे रहो क्या, हाँ जी फौद साहब पहले सैटिंग शूटिंग हुई सी, फौद साहब तुसीं दसो जी। उन्हें थोड़ी बकवास बकूस की है, उही बाहर दी हुकूमतां दे उरे परे जिहड़े इन्होंने अजकल फड़िया है, जिहड़ा पिट भी चुक्या फिर भी उन्होंने चलाई जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने आदत है जी चीज़ पिट जाती उन्होंने लैके लगे फिरते रहते हैं, फिर भी उन्होंने चल जाता। क्योंकि पहले होर हिसाब से तो चल जाते सी, हुण अजकल थोड़ा चेंज होया है। बहरहाल तो कासम सूरी ने सिर्फ मेरा मिनट के 1.5 मिनट बोलिया है। वो जी उन्होंने खत्म करके पास आया। बाद वो आ गया आप जो कंजर का बच्चा इमरान खान, वो आके खोते ने बैठ के तो क्या जी मैं असम्बली तोड़ना। अच्छा, असम्बली तोड़ ही नहीं सकता वो, ये आइन के खिलाफ है सारा। हुण इहदे विच बैठ के सारे सोचते हैं कि की करना है। कोर्ट दे जाना है, कोर्ट दे जिहड़ा जज बिठाया है बंदेयाल, उहदा भी तुहानूं सारिआं नूं पता ही है उहदा की हिसाब है। दोस्तों इस गल नूं समझण वास्ते थोड़ा जिहा तुहानूं पिछे जाना पेगा। तुसीं देखो कि पाकिस्तान के उत्ते जिहड़े जिन्होंने आपोजिशन कह रहे ना, आपोजिशन नहीं है, पूरा पाकिस्तान है। सारे पाकिस्तान के नुमाइंदे यह ने, यह पूरा पाकिस्तान है। और यह काबज ने इमरान खान जी फौजियों के नाल मिल के काबज होया सी। इनू तुसीं समझण वास्ते इस तरह लवो कि भी तुहानूं याद होएगा, बहुत ज़्यादा पिछे भी आ सकते, लेकिन तुसीं सिर्फ इत्थे जाओ कि इहो ही बाजवा, इहो ही फैज़ मीद उत्थे गए सी अमेरिका। पहले गए सी, ट्रंप होंदा सी उदों, उहदे नाल सारी गलबात हुई, सारी गल्लां पता फिक्स होने तो बाद इन्हूं बुलाया गया। उन्होंने प्रोटोकॉल भी नहीं सी दिता, कुछ भी बस से बैठ के गया सी। वो कश्मीर के मसले से सैन सून करके सारा कुछ दे दुआ के वापस आए। वापस आके इन्होंने इत्थे कहा जी मैं वर्ल्ड कप लै आया। इत्थों करके मैं स्टार्ट कर रहा, मैं स्टार्ट करने बहुत पिछों भी कर सकना सा, उत्थों भी करांगे बैठ के, जो कहोगे कर देंगे। उस तो बाद की करते हैं इत्थे आके कि देखिया आवाम दे विच बड़ी नफरत पै गई है, फौज के बारे बड़ी गल्लां हो रही ने, सब कुछ हो रहा है। तो इन्होंने एक नूं तो साइड ते कढ़ता, दूसरा अच्छा बच्चा बन के तो ड्रामे करन लग पिया। यह सारे ड्रामे है ने, बाजवा नाल है। इन्होंने स्कीम तैयार की इहो जी, अवाम नाल खेडिया, जज्बात नाल, एहसासात नाल, हर चीज़ नाल। और इन्हों को रस्ता कोई नहीं सीगा ना, इहो जिहे रस्ते ही गए सी इन्हों को। आइन शान नूं इन्हों कुछ नहीं समझते, उन्होंने तोड़ के रोला एक बन गया। इस रोले नूं अगे चलांगे। हुण दसो तुसीं उनका मकसद की सी? उनका मकसद यह सी कि जदों इत्थे वोटिंग हो गई, 199 200 बंदे एक पासे वोट पा गए, तो एक साइड तो कुछ भी होना, मेरा तो कच्छा लथ जाना, सारी दुनिया को पता लग जाना कि मैं तो वैसे ही बैठा हाँ, मेरे को तो अक्सरियत है ही नहीं सी। जो सारे पता लग जाएगा, मैं जावांगा तकरीरां करांगा, लोग मैंने मुँह नहीं लाएंगे। वो फेस सेविंग जिन्होंने कहते, फेस सेविंग जी बाजवा 3-4 दिनों तो हफ्ते 10 दिन तो कोशिश करता फिर ना फेस सेविंग लैके देने की, अखबारों की जगह दसी सब कुछ। हुण बाजवा कितने फस गया, वो इत्थे फस गया। सानू सारिआं नूं पता बाजवा की है, यह सारा टोपी ड्रामा कर रहा है। जिहड़े इहदे वर्कर ने, वर्कर कह लो, ब्लैक वाटर विच सारे जो मुल्क दुश्मन नासर ने, सारे इहदे वर्कर ने। बाजवे नूं कदी पता चले कि सड़कों उत्ते उहदे बारे की नारे लग रहे हैं, इहदे वर्कर की किहड़ी बकवास कर रहे हैं। असीं इन्नी जी गल करिए तो गद्दार हो जाते हैं। तो वह तैनूं की कुछ कहते फिरदे ने, उत्थे तैनूं गद्दारी नहीं लगती भी, उत्थे तैनूं नज़र नहीं आ रहा, इत्थे पता लगता कि तू आ लेगा। हुण वो गालां कढ़ रहे हैं बाजवे नूं। बाजवे नूं पता मैं एक्सटेंशन लई है, मैं अगली एक्सटेंशन लैनी नहीं, थोड़े देर मौजा करके मैं कोई जजीरे जरूरे दो लैके निकल जाना है। दोस्तों पाकिस्तान का वो शरकर्त है, इटरेटिव जाती है इन्होंने। और मेरे ख्याल के मुताबिक, यकीन करो, मैंने पक्का यकीन है दिल दे विचों, जिस तरह कश्मीर दे के वर्ल्ड कप लैके आए सी ना, यह पाकिस्तान दे के भी वर्ल्ड कप लै चुके हैं मेरे हिसाब नाल। उन्होंने फॉर्मेलिटियां पूरी करनियां। सब तो वड्डी कोई बंदा होवे, घर होवे, उहदे गल्ला हुंदा है, वो गल्ले दे सिर ते चलदा है।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੱਲਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਯੂਥੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਜਰ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਵਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਜਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਾਕ ਫੌਜ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਕ ਨਾਪਾਕ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਫੈਜ਼ ਮੀਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਜਵਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਏ, ਟਰੰਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਿਠਾਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਬਦਸਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਵਾਈ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ GHQ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੂਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਕੱਪ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਸਿਆ ਮਲੂਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਿਡ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਆਓ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਸੀ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਜ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਵਾਰੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਏ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਤਨਾ। ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਤਨੇ ਫੈਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਉਹੀ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲਾਇਲਮੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲਪਨ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਲਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਥਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਅਗਰ ਕੱਢੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ, ਪਾਗਲ, ਜਹਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਗੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 200% ਮੁਤਫਿਕ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਲਫ ਚੁਕਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਇਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਇਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਉਹ ਜੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਗ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਜਾਗ ਜਾਓ, ਉੱਠ ਪਵੋ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 500 ਬੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਲ ਕਰੋ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਠ ਪਵੋ, ਜਾਗ ਪਵੋ, ਜਗ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ